السلام علیکم عزیز بچوں، کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا مولوی عبدالحق کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کو۔ مولوی عبدالحق کا ایک خاکہ جو آپ کی کتاب میں شامل ہے وہ حالی کے متعلق ہے۔ خاکہ ہم نے لکھا ہے، خاکہ کس سے کہتے ہیں؟ خاکے کے مراد ہم نے تعریف لکھی اسکیچ، یعنی کہ ایک ایسی تحریر جس کے مطالعے سے ہمیں کسی شخصیت کی زندگی کے اہم پہلو کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ تو مولوی عبدالحق نے حالی کا ایک خاکہ یہاں پر کھینچا ہے۔ اس کو خاکے کو قلمی تصویر بھی کہتے ہیں۔ تو قلم کے ذریعے سے اس کی تصویر کھینچی، یعنی کہ الفاظ اس کے ذریعے سے حالات بیان کیے ہیں، اس کے اہم پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ تو مولوی عبدالحق حالی کا خاکہ لکھتے ہیں، مجھے اپنے زمانے کے نامور اصحاب اور اپنی قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اقتباس ہے۔ مولانا حالی کے بارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، مجھے اپنے زمانے کے نامور اصحاب، نامور کہتے ہیں مشہور، نامور اصحاب یعنی مشہور لوگوں اور قوم کے بلند مرتبہ شخصیات سے، بڑے شخصوں سے نہیں، اونچے مقام بلند مرتبہ لوگوں سے یا شخصیات سے ملنے کا اتفاق ہوا، ملنے کا موقع ملا۔ مجھے اپنے زمانے کے مشہور اور بلند مرتبہ شخصیات سے ملنے کا موقع ملا، لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ لیکن مولانا حالی جیسا نیک سیرت والا شخص ابھی تک مجھے کوئی نہیں ملا۔ نواب عماد الملک فرمایا کرتے تھے، اب وہ دوسرے کا ریفرنس دیتا ہے، مولوی عبدالحق لکھا ہے، نواب عماد الملک کا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ نواب عماد الملک کا کہنا تھا کہ سر سید کی جماعت میں بحیثیت انسان کے مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا۔ نواب عماد الملک کا کہنا ہے کہ سر سید کی ساتھیوں میں یا جماعت میں ایک اچھے انسان، بحیثیت ایک اچھے انسان، یعنی کہ ایک نیک سیرت رکھنے والا انسان، مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا، مولانا حالی کا درجہ بہت بلند تھا۔ سر سید کی ساتھیوں میں، جماعت میں جتنے بھی لوگ تھے، ان سب میں مولانا حالی کا درجہ بہت بلند تھا۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، جن لوگوں نے مولانا حالی کو دیکھا ہے، یا جو ان سے ملے ہیں، یا جو مولانا حالی سے ملے ہیں، وہ ضرور اس قول کی تصدیق کریں گے، وہ ضرور اس قول کی، میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ خاکساری اور فروتنی خلقی تھی۔ مولانا حالی نرمی اور عاجزی کے پتلے تھے۔ خلق نے بنانے کو، پتلا۔ مولانا حالی خاکساری اور فروتنی خلقی تھے۔ مولانا حالی نرمی اور عاجزی کے پتلے تھے۔ اس قدر بڑے ہونے پر بھی، اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود، وہ ہر چھوٹے بڑے سے جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے۔ وہ ہر ایک کے ساتھ ادب اور اخلاق سے ملتے تھے۔ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے۔ وہ ہر کسی کے ساتھ، ہر کوئی چھوٹے بڑے کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ ادب کے ساتھ وہ ملتے تھے۔ جو کوئی ان سے ملنے آتا خوش ہو کر لوٹ جاتا۔ جو کوئی بھی مولانا حالی سے ملنے آتا اس کے حسن اخلاق سے خوش ہو کر واپس جاتا تھا، اور پھر عمر بھر ان کے حسن اخلاق کی مداح رہتا تھا، اور زندگی بھر وہ انسان مولانا حالی کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتے رہتا تھا۔ ان کا رتبہ بڑا تھا، مولانا حالی کا مقام بہت بڑا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے عالم تھے، بڑے شاعر تھے، ادیب تھے، مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا، مگر کبھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا۔
बड़ों की अदब, वो बड़ों की इज्जत करते थे और छोटों से शफकत करते थे। छोटों पर शफकत तो वो करते ही थे, शफकत नहीं मोहब्बत। वो बड़ों की इज्जत करते थे और छोटों से तो मोहब्बत ही करते थे। लेकिन बाज़ औक़ात वो अपने से छोटों का भी अदब करते, लेकिन अक्सर वो अपनी उम्र से छोटों की भी वो बड़ी इज्जत करते थे। बड़ों की तो इज्जत करते ही थे, छोटों से उसका प्यार था, लेकिन अक्सर औक़ात वो अपने से छोटों की भी वो बड़ी इज्जत करते थे। तालिब इल्मी के ज़माने में, जब स्टूडेंट है तालिब इल्म के ज़माने में, एक बार वो जब अलीगढ़ में मुकीम थे, मुकीमन ठहरे हुए थे, जब वो एक बार वो अलीगढ़ में ठहरे हुए थे, मैं और मरहूम मौलवी हमीदुद्दीन, मौलवी यहाँ पर मुसन्निफ में यहाँ पर इस्तेमाल है, कौन है? मौलवी अब्दुल हक। मैं और मरहूम मौलवी हमीदुद्दीन हाली से मिलने गए, तो वो सर वक़्त ताज़ीम के लिए खड़े हुए। जैसे हम उनसे मिलने गए और जैसे ही उन्होंने हमें देखा, तो वो क्या करते हैं, वो हमारी इज्जत के लिए, इज्जत अफजाई के लिए वो खड़े हो गए। तालिब इल्म में जब मौलाना हाली अलीगढ़ में ठहरे हुए थे, मैं और मौलवी हमीदुद्दीन उनसे जब मिलने गए, तो मौलाना हाली इज्जत अफजाई के लिए हमारी, कौन और कौन, मुसन्निफ और मौलवी हमीदुद्दीन, हाँ, उन इज्जत के लिए, अफजाई के लिए, उनके इज्जत के लिए वो क्या होते, खड़े होते। हालांकि उनसे क्या थे, उन्हें छोटे थे, और उन्हें निहायत अदब व इज्जत के साथ बिठाया, और वो बड़े क्या करते हैं, अदब के साथ और इज्जत के साथ उनको बिठाता है। हम अपने दिल में बहुत शर्मिंदा हुए। मुसन्निफ लिखता है, हमें अपने दिल में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मौलवी हमीदुद्दीन ने कहा क्या कि आप हमें ताज़ीम देकर महजूब करते हैं। मौलवी हमीदुद्दीन ने कहा, आप हमें ताज़ीम देकर, हमें इज्जत देकर महजूब करते हैं, हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। क्योंकि मौलवी हाली जो थे, मौलाना हाली एक बड़े आलिम दीन, एक बड़े मुफक्किर थे उस ज़माने के, हाँ, एक बड़े नेक इंसान थे। जब इतना बड़ा शख्सियत जब उनकी इज्जत के लिए खड़े होते हैं, तो कहता है क्या कि आप हमें इज्जत देकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, महजूब कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। फरमाने लगे कि आप लोगों की ताज़ीम ना करूं तो किसकी करूं? मौलाना हाली ने फरमाया, जवाब दिया, आप लोगों की इज्जत ना करूं तो मैं फिर किसकी इज्जत करूं? आइंदा आप ही तो कौम के नाखुदा होने वाले, क्योंकि आप ही तो आने वाले वक़्त के या आने वाले ज़माने के या आने वाले दौर के रहनुमा ही हैं। आपकी इज्जत करना मेरा फ़र्ज़ है। आपकी इज्जत न करूं तो मैं किसकी इज्जत करूं? ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मशहूर सफ़ीर मौलवी अनवर अहमद मरहूम कहते हैं, इनकी खाके में लिखा है, इसने रेफरेंस दिया है किसी दूसरे शख्स का, मौलवी अब्दुल हक ने। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मशहूर सफ़ीर मौलवी अनवर अहमद मरहूम का कहना है कि एक बार वो पानीपत गए। झाड़ू का ज़माना था, मौसम सरमा था, अंधेरा हो चुका था, शाम हो चुकी थी। स्टेशन से सीधे मौलाना के मकान पर पहुंचे। ये किसका रेफरेंस देता है? मौलवी अनवर अहमद का। वो कहता है कि हम स्टेशन से सीधे हम मौलाना के घर गए। दारान के पर्दे लगे हुए थे। उन्होंने पर्दा उठाया और झांक कर देखा। उन्होंने पर्दा उठाया और अंदर झांक कर देखा तो मौलवी साहब फर्श पर क्या थे? बैठे थे और सामने आग की अंगीठी रखी थी। मौलाना हाली साहब सामने बैठे हुए थे नीचे, और उसके सामने क्या थी? एक आग गरमाने के लिए अंगीठी रखी थी। एक किस्म की छोटी सी बुखारी होती है जिसमें कोयला लगा के रखा जाता है। तो ये है आज का हमारा सबक। कल हम इससे आगे वाला हिस्सा हम मुताला करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।